नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कर्मर देवता शनिदेव आपणक राशिर शेष नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करबा पई जाउछंती एवं आम्भे माने वर्तमान अंत आड़कू अग्रसर करुछे। वर्तमान एमिति स्थान रे पहुँचीबा जेउठी गोटिए जुगर अंत हेबो एवं नूतन जुगर आरंभ हेबो। देखंतु जहाँ आरंभ होईछि ताहा निश्चित शेष हेबो एवं आम जीवन रे गोटे विराट परिवर्तन आनिबो। किंतु यह शुणिबा पई भल लागिले मध्य एही परिवर्तन बहुत अधिक कष्टदायक होइथाए। आपण गत किछि मास किंबा किछि वर्ष मध्य रे देखिथिबे किछि संपर्क आपणकर भांगी जाइछि, किछि संपर्क रे दूरता बढ़ी जाइछि, किछि स्वप्न किछि इच्छा अभिलाष आपणकर अधारे रहि जाइछि। आपण स्थान परिवर्तन करिसंती, कर्मक्षेत्र रे परिवर्तन करिसंती, आपणक जीवन रे बहुत गुड़िए परिवर्तन आसीछि। आपण वर्तमान एमिति स्थिति रे अछंती जेउठी भाग्य सह लड़ी लड़ी हारी जिबा भली अनुभव करूछंती, थकी गला भली आपण अनुभव करूछंती। किछि जिनिस किछि संपर्क आपणको जेतिकी पूर्वरु खुशी देउथिला सेते वर्तमान आपणको खुशी मिलु नाही। सेही दिग प्रति आग्रह बढ़ु नाही, सेही दिग प्रति रुचि रहि नाही। आपणको जीवन रे गोटे प्रकार बोर हैला भली अनुभव करूछंती, एकुटिया रहिबाकू पसंद करूछंती। एहार अर्थ हेउछि आपणको जीवन रे नूतन परिवर्तन आसुछि, नूतन इच्छा नूतन स्वप्न धरी आपणको जीवन को आसुछि। कारण कालचक्रर बा राशि चक्रर अंतिम राशि मीन राशिर अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे शनिकर प्रवेश हेबा गोटिए जुगर अंत नूतन जुगर आरंभ हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा शनिदेव काहाकू बड़ डील देउछंती, काहार भाग्य रे सौभाग्य आणुछंती एवं काहाठारु सबु छड़ेई नेबे एवं भाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हेबो। केउ नक्षत्र रे व्यक्ति विशेष मानकर पुनर्जन्म हेबो एवं केउ मानकर समस्त रास्ता बंद होई जिवो। नूतन रास्ता नूतन दिग दिशा प्राप्त हेबा पई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे स्वल्प मूल्य रे आपण समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक मीन राशि रे शनिकर गोचरटी दीर्घ दिन हला जो प्रभाव पकाउथिले सेतिरे परिवर्तन आसीबो ना आहुरी दुखद समय आपणक जीवन रे आसीबाकू जाउछि। देखंतु मीन राशि रो तीनोटी नक्षत्र रहिछि, पूर्व भाद्रपद मीन, उत्तर भाद्रपद मीन एवं रेवती मीन। तेबे सर्वप्रथम जानिबा पूर्व भाद्रपद मीन राशि बा 25/12 मीन राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति देवगुरु बृहस्पति। देखंतु शनि वर्तमान समय आपणक राशि रे रहिछंती, आपणक राशि रे जो तीनोटी नक्षत्र रहिछि शेष नक्षत्र रे प्रवेश करूछंती। तेणु करी एही गोचरटी आपण मानक पई बहुत अधिक प्रभावदायी रहिबो। जून रो आरंभ करी एही वर्षर शेष पर्यंत आपण देखिबे छोट छोट कथा छोट जिनिस गुड़िक आपणक जीवन रे आउ प्रभाव पकाइबो नाही। आपण बड़ स्वप्न देखिबा आरंभ करिवे, बड़ कार्य आरंभ करिबा पई चिंता करिवे एवं देखंतु आपणक जीवन रे छोट छोट घटना गुड़िक लागी रहिबो किंतु ताहा आपणक आउ प्रभाव पकाइबो नहीं। आपण सेही सब दिग प्रति एतेटा दृष्टि देबेनी, अणदेखा करी मध्ये आपण जीवन रे आगो को बढ़ी चलिबे।
ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଅତୀତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେହି ସବୁକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କାମର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ବା 26/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଶନି ଗୋଚର କରି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଲିଗାଲ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଭଲରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଜବ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ରହିବ। ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ରହିବ, ଚିନ୍ତାଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିପାରେ, କାମର ପ୍ରେସର ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରେସର ରହିବ, ପରିବାରର ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେବତୀ ମୀନ ରାଶି ବା 27/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଚର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରେ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ଲଗାଇ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଇସାରୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି, ତେବେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫଣ୍ଡିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଶିଖିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଶିଖିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ରହିଥିଲା, ପୋଲିସ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଚକ୍କରରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବେ। ଧର୍ମ, ବ୍ରତ, ଜପ, ତପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଶନି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ଦିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଟିଯାଇପାରେ। ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ, ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2027 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭ
ଶକ୍ତକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ତିଳ, କଳା ରାଶି, କଳା କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ କିଛିଟା ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।